غزوہ بدر کا دن وہ عظیم موڑ ہے جس نے دنیا کے سیاسی اور دینی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ غزوہ بدر کا دن وہ عظیم موڑ ہے جس نے دنیا کے سیاسی اور دینی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ اسلام کی دعوت جب مکہ میں پھیلنے لگی تو قریش کے سرداروں نے اسے اپنی معیشت، سیاست اور آباء و اجداد کی توہین سمجھا۔ ایسے ہیں انہوں نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ستائے، قید کیا، تجارتی اور سماجی مقاطعہ کیا۔ یہ ہجرت محض ایک شہر تبدیل کرنا نہ تھی بلکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنا تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں اللہ کے دین کی سربلندی اور توحید کی علمبرداری کی عملی تصویر ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر باب امت کے لیے مشرہ ہے، مگر غزوہ بدر کا دن وہ عظیم موڑ ہے جس نے دنیا کے سیاسی اور دینی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آنے والا یہ معرکہ محض 2 لشکروں کی مدبھیڑ نہ تھا بلکہ یہ حق و باطل کی آخری فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصدیق فرمائی اور اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی، جن کے پاس نہ مکمل ہتھیار تھے اور نہ رسد، مگر ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ یہ مضمون تائرانہ نظر ڈالنے کے بجائے جنگ بدر کے اسباب، واقعات، روحانی پہلوؤں، عسکری حکمت عملی، اللہ کی مدد، قیدیوں کے ساتھ سلوک اور امت کے لیے قیامت تک کے اسباب پر مفصل روشنی ڈالتا ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت۔ اسلام کی دعوت جب مکہ میں پھیلنے لگی تو قریش کے سرداروں نے اسے اپنی معیشت، سیاست اور آباء و اجداد کی توہین سمجھا۔ انہوں نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ستائے، قید کیا، تجارتی اور سماجی مقاطعہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ، یثرب کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ہجرت محض ایک شہر تبدیل کرنا نہ تھی بلکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنا تھی۔ مدینہ پہنچ کر اپنے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مہاجرین و انصار میں مواخات، بھائی چارہ قائم کیا اور یہودی قبائل سے معاہدے کیے۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا لیکن مکہ کے کافر ابھی تک سرگرم تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا سب کچھ لے لیا تھا، ان کے گھر چھین لیے تھے، مال و دولت ضبط کر لی تھی۔ قریش کی طاقت کا مرکز ان کا تجارتی نظام تھا۔ وہ موسم سرما میں یمن اور موسم گرما میں شام کی طرف بڑے قافلے بھیجتے تھے۔ یہ قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان قافلوں کے بارے میں اطلاع دی اور ان پر اعتراض کرنے کی اجازت دی تاکہ قریش کی معاشی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ کوئی ڈاکہ زنی نہ تھی بلکہ یہ معاشی جنگ کا ایک حربہ تھا۔ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے قافلوں پر حملے شروع کیے جس سے قریش کی ساکھ کو ٹھیس پہنچی۔ ان کا تجارتی نظام خطرے میں پڑنے لگا۔ رمضان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 50,000 دینار مالیت کا سامان تھا اور تقریباً 1,000 اونٹ تھے۔ اس قافلے کی حفاظت صرف 40 مسلح آدمی تھے کیونکہ عرب میں کسی کو یہ توقع نہ تھی کہ مسلمان اتنے بڑے قافلے کو چھیڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی اور اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، نکلو، شاید اللہ ہمیں اس پر کامیابی عطا فرمائے۔ اپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم قریش کی فوج سے لڑیں گے بلکہ مقصد صرف قافلے پر قبضہ کرنا تھا۔ اپنے تقریباً 313 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے کوچ کیا۔ یہ تعداد بہت کم تھی اور ہتھیار بھی محدود۔ سواریوں کے اونٹ صرف 70 تھے، 2-2-3 صحابہ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ ابو سفیان کو ہوشیار تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمان قافلے کو روکنے نکلے ہیں تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساحل سمندر کی طرف چل پڑا۔ اس نے مکہ میں ایک تیز رفتار قاصد بھیجا، اپنی تجارت کو بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روکنے کے لیے کوچ کر دیا ہے، فوراً مدد پہنچاؤ۔ یہ خبر مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ قریش کی غیرت بھڑک اٹھی۔
हर खानदान से सिपाही निकल खड़े हुए। अबू जहल, उमरो बन हशाम, जो सरदार कुरैश था, ने तकरीबन 1000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में 100 घोड़े, 600 जरहें और बेशुमार हथियार थे। साथ ही सैकड़ों ऊंट और लौंडियां और गाने वालियां भी थीं, ताकि मुसलमानों को डराया जाए और कुरैश के हौसले बुलंद रखे जाएं। अबू सुफियान ने जब काफिले को बहिफाजत मक्का की जानिब रवाना कर दिया तो इसने कुरैश के लश्कर को पैगाम भेजा, तुम लोग अब वापस चले जाओ, काफिला बच गया है। लेकिन अबू जहल ने तकब्बुर में आकर कहा, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बदर जाकर 3 दिन न गुजार लें, शराब पीएंगे, गाने सुनेंगे और अरब को बताएंगे कि हमने मुसलमानों को दबा दिया, ताकि हमारी हैबत कायम रहे। मुसलमान पहले बदर पहुंच गए। बदर मदीना और मक्का के दरमियान एक मकाम था जहां पानी के कुएं थे और हर साल एक मंडी लगती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। इस वक्त एक अंसारी सहाबी हबाब बिन मंजिर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, क्या ये मकाम अल्लाह के हुक्म से है कि हम यहीं रुकें, आ ये राय और जंग की तदबीर है? आपने फरमाया, ये राय है। हबाब ने कहा, तो फिर हमें दुश्मन के करीब तरीन कुएं पर चलना चाहिए और वहां कयाम करना चाहिए और बाकी तमाम कुएं बंद कर देने चाहिए ताकि उनके पास पानी ना पहुंचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मशवरा पसंद फरमाया और फौरन अमल किया। ये पानी पर कब्जा जंग की सबसे बड़ी वजह कामयाबी बनी। कुरैश को पानी नहीं मिला, उनके प्यासे जानवर थक गए और खुद कुफिया लश्कर भी प्यासा रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग के बुलंद हिस्से पर एक अरीश छप्पर बना लिया जहां से पूरी जंग का जायजा लिया जा सकता था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर दोनों हाथ उठाए और इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ की कि आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर गई। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अगर ये गिरोह आज हार गया तो जमीन पर तेरी इबादत ना हो सकेगी। आप बार बार अपने रब से फरियाद कर रहे थे। सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आपकी चादर उठाई और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, बस करें, अपने अपने रब से बहुत इल्तिजा कर ली, अल्लाह अपना वदा जरूर पूरा करेगा। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनफाल की आयत नाजिल फरमाई, और वो वक्त याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई। अरब में जंग का आगाज आम तौर पर इस तरह होता था कि दोनों तरफ से बहादुर सिपाही निकलते और आमने सामने लड़ते। जंग बदर में भी ये रवायत अपनाई गई। कुरैश की तरफ से 3 सरदार निकले, उतबा बिन रबिया, इसका भाई शिबा और उसका बेटा वलीद बिन उतबा। ये बड़े नामवर पहलवान थे। उन्होंने मुसलमानों को ललकारा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उठो, इस गिरोह की तरफ। जन्नत के वारिसों की तरह अंसार के कुछ नौजवान उठे, लेकिन कुरैश ने कहा, हम अपने ही कबीले बनी हाशिम के लोगों से मुकाबला चाहते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और तुम 3 अनवान ईमान मैदान में उतरे। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु, आपके चचा, अली बिन इब्बी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, आपके चचाजाद भाई, उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु, हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने शीबा को, अली रजी अल्लाह अन्हु ने वलीद को चंद ही लम्हों में खाक में मिला दिया। उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और उतबा के दरमियान मुकाबला हुआ, दोनों जख्मी हुए। हमजा और अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने फौरन उतबा को खत्म किया और उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को उठा लाए। जब तीनों सरदार मर गए तो कुरैश का लश्कर भड़क उठा और आम हमला शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इंतहाई ईमान और इस्तिक़लाल से मुकाबला किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तीर अंदाजी की और सहाबा की हौसला अफजाई की। अपने एक मुट्ठी भर कंकरियां उठाकर कुफार की तरफ फेंकें और फरमाया, शिकस्त हो जाए ये चेहरे। इसके बाद मुसलमानों पर जोश ईमानी तारी हो गया। ये जंग महज इंसानी ताकत का खेल ना थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद के लिए गैबी लश्कर उतारे। कुरान मजीद में सूरत अल-अनफाल और सूरत अल-इमरान में इसका तफसीली जिक्र है। अल्लाह ताला ने हजारों फरिश्तों को नाजिल फरमाया जो मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे और कुफार से जंग कर रहे थे।
फरिश्तों की पहचान ये थी कि उनके घोड़ों की पेशानियों पर बाल थे और उन्होंने पगड़ियां बांध रखी थी। सईदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि फरिश्तों ने इस दिन कताल किया और जहां किसी मुसलमान का निशाना खता हो जाता वो फरिश्ते इसे दुरुस्त करते। ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए इत्मीनान क़ल्ब और सकीनत का बाइस था। कुरैश का सिपा सालार अबू जहल उम्रो बन हशाम दान जंग में मुसलमानों की तेजी देखकर परेशान था। वो लश्कर को संभालने की कोशिश कर रहा था। अंसारी सहाबी मऊज बिन अफराक और माज बिन अफराक रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों नौजवान भाई अबू जहल की तरफ बढ़े और उस पर हमला कर दिया। मऊज ने इसकी टांग पर वार किया और इसे गिरा दिया। माज ने इसे मजीद जख्मी कर दिया। दोनों भाई इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। बाद में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि अबू जहल जख्मी पड़ा है। वो इसके पास गए और उसकी दाढ़ी पकड़कर सर तन से जुदा कर दिया। कहा जाता है कि अबू जहल की आखिरी बात ये थी, तुम लोगों ने एक बड़े आदमी को कत्ल किया है, काश मुझे कोई किसान ज़बह करता। इसकी मौत के साथ ही कुरैश का लश्कर मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो गया। 7वां बाब ग़ज़वा बदर के नताइज। 7.1 हलाकतें और कैदी। जंग में 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। मुसलमानों की तादाद 14 थी, जिनमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार शामिल थे। ये बेमिसाल कामयाबी थी। 7.2 कैदियों के साथ सलूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ इंतहाई रहम दिली का मुआमला फरमाया। अपने सहाबा से फरमाया, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। सहाबा किराम कैदियों को अपने से बेहतर खाना खिलाते और खुद प्याज खा लेते। कैदियों में से जो पढ़े लिखे थे उनके लिए फिदिया ये रखा गया कि वो मदीना के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। ये दुनिया की पहली जंग है जिसमें कैदियों को तालीम देने का काम सौंपा गया। 7.3 गनीमत का मसला। इस्लाम में पहली बार माल गनीमत हासिल हुआ। सहाबा किराम में इसकी तकसीम को लेकर इख्तिलाफ हो गया। कुछ ने कहा हमने जान हथेली पर रखकर जंग की, कुछ ने कहा हमने काफिले को रोका, कुछ ने कहा हमने आपकी हिफाजत की। तब अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनफाल नाजिल फरमा कर वाज़े कर दिया कि तमाम गनीमत अल्लाह और उसके रसूल की है और आप उन्हें बाहमी मशवरे से तकसीम फरमा दें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां हिस्सा खुमुस अलग करके बाकी तमाम मुजाहिदीन में बराबर तकसीम फरमा दिया, चाहे किसी ने कत्ल किया हो या न किया हो। 8वां बाब ग़ज़वा बदर के अहम किरदार। 8.1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी क़यादत बेमिसाल थी। आपने न सिर्फ दुआएं की बल्कि अमली हिकमत अमली भी तरतीब दी, सफ़ें दुरुस्त फरमाई और खुद भी तीर अंदाजी की। आपका भरोसा अल्लाह पर कामिल था। 8.2 अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अरीश में आपके साथ थे, आपको तसल्ली दी और अपने वालिद जो कुरैश के लश्कर में थे से बेरुखी इख्तियार की। 8.3 उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपने अपने मामू जो काफिर थे को कत्ल किया और हक को बातिल को वाज़े कर दिया। 8.4 अली बिन अबी तालिब और हमजा रजी अल्लाह अन्हुमा। उन्होंने मुबारजत में कुफार के बड़े बड़े सरदारों को ठिकाने लगाया। 8.5 मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु। वो परचम बरदार थे और बड़ी बहादुरी से लड़े। कुरान और हदीस में जिंग बदर। 9.1 कुरानी आयत। जिंग बदर के बारे में सूरत अल-अनफाल पूरी तकरीबन और सूरत अल-इमरान की इब्तिदाई आयत में तफसील है। सूरत अल-इमरान आयत 123 और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम बहुत कमजोर थे, सो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरत अल-अनफाल आयत 9 और वो वक्त याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं तुम्हारी 1000 फरिश्तों से मदद करूंगा जो पे दर पे आएंगे। 9.2 हदस मुबारका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बदर वालों पर नजर रहमत फरमाई और फरमाया, जो चाहो करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। सही बुखारी। बदरी सहाबा जो बदर में शरीक थे का उम्मत में बहुत बुलंद मकाम है। उन्हें जन्नत की बशारत दी गई।
10واں باب غزوہ بدر کے اسباب۔ جنگ بدر صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ امت کے لیے ایک عملی نصاب ہے۔ 1 توکل اور اسباب۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن پانی کے کنویں بند کرنا، جاسوسی کرنا، مشورہ لینا، صفیں درست کرنا، یہ سب اسباب تھے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ دوست قلت تعداد کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ 313 افراد نے 1000 کو شکست دی۔ شرط ایمان اور اتحاد ہے۔ 3 مشورہ کنسلٹیشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منذر کا مشورہ مانا اور جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ 4 دعا کی طاقت۔ آپ کی گڑ گڑا کر کی گئی دعا نے فرشتے اتار دیے۔ 5 انسانی حقوق۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، تعلیم کو ترجیح دینا اور رحم داری اسلام کا منہج ہے۔ 6 اسلامی اخوت۔ مہاجرین اور انصار کا وہ جذبہ کہ ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے کمر بستہ رہے۔ نتیجہ، جنگ بدر کا دن امت مسلمہ کے لیے امن عظمت ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں متحد ہو جائیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ غزوہ مسلمانوں کو ان کی کمزوری کے وقت میں عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو درست کرے اور نصرت میں خداوندی کا مستحق بنے۔ جنگ بدر کے بعد اسلام کو سیاسی اور عسکری حیثیت ملی اور مسلمانوں نے ایک طاقتور ریاست کے طور پر ابھرنا شروع کیا۔